السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ عوامی نمائندوں کے خلاف فوجداری مقدمات میں صرف 4% کو سزا۔ فورم فار گڈ گورننس کا انکشاف۔ خصوصی عدالت کے فیصلوں کو پولیس نے ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا۔ محکمہ رجسٹریشن کو یومیہ 30 کروڑ سے زائد آمدنی۔ اراضیات کی مارکیٹ قدر میں نظر ثانی پر 15 دن میں 500 کروڑ روپے کا فائدہ۔ تلنگانہ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل پولیس DGP مہندر ریڈی کی میڈیکل رخصت کو حکومت نے دی منظوری۔ سینئر IPS آفیسر ڈائریکٹر جنرل ACB انجنی کمار کو 2 ہفتوں کے لیے فل ایڈیشنل چارج کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ اسپتال اور گاندھی اسپتال کے برانڈ امیج کو مزید بڑھانے پر زور۔ ہریش راؤ سابقہ فیصلوں کی پیش رفت پر غور۔ ریاستی BJP سربراہ بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک کھلے خط میں خدمات کو باقاعدہ بنانے اور پنچایت سیکرٹریوں کو تنخواہ کے پیمانے پر عمل آوری کا کیا مطالبہ۔ عالمی ادارے صحت WHO کی جانب سے ہندوستان میں گلوبل سینٹر آف ٹریڈیشنل میڈیسن کے قیام کے اعلان کے بعد اور آیوش کی وزارت نے حیدرآباد کو مرکز کے قیام کے لیے جگہ سمجھا اور ریاستی حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ کشن ریڈی نے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو خط لکھ کر حیدرآباد میں عالمی مرکز کے قیام کے لیے زمین فراہم کرنے کی درخواست۔ سٹی پولیس جلد ہی مختلف اقسام کی تقریباً 1279 لاوارث گاڑیوں کو نیلام کرنے کا منصوبہ بنا رہی۔ جاری کردہ ایک بیان میں سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے دی اطلاع۔ سرونگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک عادی سارق کو کیا گرفتار جو شادی خانوں میں شادی کی تقریبات اور سالگرہ کی تقریبات میں چوری کی واردات انجام دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس سے 17 تولہ سونے کے طلائی زیورات کیے برآمد۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ میں عوامی نمائندوں پر عائد مقدمات میں صرف 4% مقدمات میں عدالت سے سزا سنائی گئی، جبکہ باقی کیسوں میں شواہد اور ثبوت کی کمی کے نتیجے میں عوامی نمائندے بری ہو گئے۔ عوامی نمائندوں کے مقدمات سے متعلق خصوصی عدالت میں 2018 اور 2022 کے درمیان 338 مقدمات کا فیصلہ سنایا گیا۔ ان میں سے صرف 14 کیسوں میں سزا ہوئی، جبکہ باقی کیسوں میں عوامی نمائندوں کو الزامات سے بری کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف زیادہ تر کیسوں میں پولیس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی ہے۔ فورم فار گڈ گورننس نے قانون حق معلومات کے تحت جو تفصیلات حاصل کی ہیں، اس میں انکشاف ہوا ہے کہ 2018 سے آج تک اسپیشل سیشن جج کورٹ حیدرآباد نے ارکان پارلیمنٹ و ارکان اسمبلی کے خلاف 380 فوجداری مقدمات کی سماعت کی۔ جن عوامی نمائندوں کو سزا ہوئی ان میں BJP رکن اسمبلی راجا سنگھ کو پولیس پر حملہ، TRS رکن اسمبلی D ناگیندر کو ایک شخص پر حملہ اور TRS MP M کویتا کو ووٹرز کو رشوت دینے کے معاملے میں سزا سنائی گئی۔ TRS کے سابق رکن اسمبلی P وینکٹیشورلو کو ووٹرز میں رقم تقسیم کرنے کے الزام میں سزا ہوئی۔ مزید 10 کیسز میں عوامی نمائندوں پر جرمانہ عائد کیا گیا، جن میں کانگریس کی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، TRS رکن اسمبلی M گوپال، کانگریس کے سابق رکن اسمبلی ومشی چند ریڈی، سابق رکن اسمبلی پریم سنگھ راٹھور، رکن اسمبلی جوگو رامنا، ریاستی وزیر G کملاکر، رکن اسمبلی ہنمنت شنڈے، سابق رکن اسمبلی شنکر راؤ، سابق رکن اسمبلی B ملیا یادو
और रुकन असम्बली डी विनय भास्कर शामिल हैं। अवामी नुमाइंदों को 700 और 6,500 रुपए के दरमियान जुर्माना आयद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की आजिलाना यकसोई के लिए रियासतों को खुसूसी अदालतों के क़याम की हिदायत दी थी, जिसके बाद फरवरी 2018 में तेलंगाना में खुसूसी अदालत कायम की गई। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के मुताबिक 64 अरकान असम्बली, 344 फौजदारी मुकदमात और 10 अरकान पार्लियामेंट पर 133 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ 30 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 507 मुकदमात में सिर्फ 380 मुकदमात की चार्जशीट दाखिल की गई। फोरम के सेक्रेटरी एम पद्मनाभ रेड्डी के मुताबिक 324 केसेस जिनमें मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया, उनके खिलाफ पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है। महकमे रजिस्ट्रेशन से सरकारी खजाने को यौमिया 30 करोड़ से ज्यादा आमदनी हो रही। अराजियत की मार्केट कदर में इजाफे के बाद 15 दिन में 500 करोड़ की आमदनी हुई है। तेलंगाना में ज़रई गैर ज़रई अराजियत व जायदादों की मार्केट कदर में इजाफे के बाद आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यकम ता 17 फरवरी तक रियासत में 16,000 से ज्यादा जायदादों की लेन देन हुई, जिससे सरकारी खजाने को 502 करोड़ 87 लाख रुपए की आमदनी हुई है। महकमे रजिस्ट्रेशन के आदाद व शुमार से इसका पता चला है। रोजाना 30 करोड़ से ज्यादा की आमदनी सिर्फ गैर ज़रई अराजियत और जायदादों के रजिस्ट्रेशन से हुई है। ज़रई अराजियत के रजिस्ट्रेशन से मजीद 100 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया जा रहा। माह फरवरी के आखिर तक मजीद 500 करोड़ रुपए की आमदनी होने का ओहदेदारों की जानिब से अंदाजा लगाया जा रहा। जारिया मालियाती साल 2021-22 में हुकूमत ने महकमे रजिस्ट्रेशन से 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया था। 15 फरवरी तक हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी महकमे रजिस्ट्रेशन से हुई है। स्टैंप की फरोख्तगी से होने वाली आमदनी को शुमार कर लिया जाए तो आमदनी बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जुलाई में ही हुकूमत ने अराजियत की मार्केट कदर में इजाफा किया था। यकम फरवरी को हुकूमत ने दोबारा ज़रई और गैर ज़रई अराजियत की मार्केट कदर में नजरसानी की थी, जिससे हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो गया। उम्मीद की जा रही है कि जारिया मालियाती साल के इख्तिताम तक हुकूमत को महकमे रजिस्ट्रेशन से 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। तेलंगाना रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी एम महिंदर रेड्डी की मेडिकल रुखसत को हुकूमत ने मंजूर करते हुए सीनियर आईपीएस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल एसीबी अंजनी कुमार को 2 हफ्तों के लिए फुल एडिशनल चार्ज के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना मुकर्रर किया है। अंजनी कुमार एक सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने हालिया दिनों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदे का जायजा हासिल किया था। रियासती नज़्म व नस्क ने 24 दिसंबर को 30 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया था, जिसमें अंजनी कुमार भी शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के सरबराह पुलिस डीजीपी की हैसियत से अंजनी कुमार के तकर्रुर से मुतालिक हुकूमत ने अहकामात जारी किए और एम महिंदर रेड्डी की रुखसत को मंजूर किया गया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने उस्मानिया और गांधी अस्पताल के ब्रांड इमेज में मज़ीद इजाफा करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। हरीश राव ने दोनों हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट्स के अलावा तमाम शोबों के सरबराहों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें डीएमई रमेश रेड्डी, टीएसएमआईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने दोनों हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। गुज़िश्ता जायजा इजलास में लिए गए फैसलों पर अमलावरी की पेशरफ्त के बारे में भी मालूमात हासिल की। हरीश राव ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब आवाम को मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव संजीदा हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स को तमाम असली तकाज़ों से लैस आलात फराहम किए जा रहे, अद्वियात की कोई किल्लत नहीं है और जरूरत के मुताबिक हुकूमत फंड्स जारी कर रही। उस्मानिया और गांधी अस्पताल पर आवाम के भरोसे और एतमाद को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स मेहनत व जुस्तजू से काम करते हुए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे। मरीजों और उनके रिश्तेदारों से प्यार व मोहब्बत और नरमी से पेश आए। उन्होंने कहा है कि अमले की भी जिम्मेदारी है कि वो मरीजों के रिश्तेदारों से बेहतर हुस्न सलूक रवा रखे। उन्होंने कहा कि मरीजों को तमाम इमरजेंसी खिदमात फराहम करें और आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत केसों में मजीद इजाफा करें।
ریاستی بی جے پی کے سربراہ بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو ایک کھلے خط میں خدمات کو باقاعدہ بنانے اور پنچایت سیکرٹریوں کو تنخواہ کے پیمانے پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ پنچایت سیکرٹریز گاؤں میں ترقیاتی پروگراموں کو شروع کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے۔ دیہات کے سیکرٹریوں کی خدمات صفائی ستھرائی تلنگانہ کو ہریتاہرم پروگرام مچھروں کی لعنت سے بچاؤ کے لیے ٹیکس کی وصولی سے لے کر ہوتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ کرنا بدقسمتی کی بات ہے کہ حکمران پارٹی کے لوگ ان پر حملہ کر رہے اور گاؤں کو ہراساں کر رہے۔ اعلیٰ افسران کی طرف سے سیکرٹریوں کا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اعتماد پیدا کرے۔ اس کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ سے دفتری اوقات طے کرنے اور ان کے لیے ضروری سہولیات بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ سٹی پولیس جلد ہی مختلف اقسام کی تقریباً 1279 لاوارث گاڑیوں کو نیلام کرنے کا منصوبہ بنا رہی۔ جاری کردہ ایک بیان میں سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ان گاڑیوں میں سے کسی پر کوئی اعتراض یا ملکیت کی دلچسپی ہے وہ کمشنر کے سامنے درخواست دائر کریں اور تاریخ سے 6 مہینے کے اندر گاڑی کا دعویٰ کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں گاڑیوں کی نیلامی کی جائے گی۔ گاڑیوں کی تفصیلات سب انسپکٹر آف پولیس آئی نرسمہا مورتی کے پاس دستیاب ہے۔ لوگ سٹی ٹریننگ سینٹر حیدرآباد میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا سیل نمبر 9490616637 اور www.hyderabadpolice.government.in پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO کی جانب سے ہندوستان میں گلوبل سینٹر آف ٹریڈیشنل میڈیسن کے قیام کے اعلان کے بعد اور آیوش کی وزارت نے حیدرآباد کو مرکز کے قیام کے لیے جگہ سمجھا اور ریاستی حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ جی کشن ریڈی وزیر کلچرل ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ آف نارتھ ایسٹرن ریجن نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو خط لکھ کر حیدرآباد میں عالمی مرکز کے قیام کے لیے زمین فراہم کرنے کی درخواست کی۔ کشن ریڈی نے اپنے خط میں کہا، یہ میرا پختہ یقین ہے کہ حیدرآباد میں روایتی ادویات کے عالمی مرکز کے قیام سے شہر اور ریاست کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ وہ اراضی کی نشاندہی سے متعلق زیر التوا مسائل کو حل کریں اور مناسب اراضی کی نشاندہی کریں تاکہ جلد از جلد مرکز کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی روایتی ادویات کے شعبے کی حمایت کی PMO کی تجویز کے بعد ریاستی حکومت نے یہاں مرکز کے لیے تقریباً 40 تا 50 ایکڑ اراضی حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سرور نگر پولیس نے ایک پیشہ ور جائیداد کے مجرم کو گرفتار کر لیا جو شادیوں اور سالگرہ کی تقریبات کے دوران فنکشن ہالز میں سے طلائی زیورات کی چوری کا کام کیا کرتا تھا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے سرور نگر پولیس نے سخت کوششیں کرتے ہوئے CCTV فوٹیجز کی جانچ کرتے ہوئے کرمن گھاٹ میں جائیداد کے ایک پیشہ ور مجرم ججلا لکشمی نرسمہا سوامی کو ٹریک پر ٹریس کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران اس نے سرور نگر، میرپیٹ اور حیات نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں مختلف فنکشن ہالوں میں جائیداد کے 5 جرائم کا اعتراف کیا اور اس نے بتایا کہ وہ کئی دیگر وارداتوں میں بھی ملوث ہے اور اس نے اس سے پہلے بھی کئی چوری کی وارداتیں انجام دی ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 17 تولہ سونے کے طلائی زیورات بھی برآمد کر لیے۔
साइबराबाद CPO में लोक अदालत और NDPS केसेस का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद स्टेफन रविंद्र IPS ने LNO विंग के तमाम SI और इससे ऊपर के रैंक के अफसरान, DCPs, ACPs, SHOs के साथ लोक अदालत के मामलात को निपटाने और NDPS के मामलात का जायजा लेने के सिलसिले में एक वर्चुअल जायजा मीटिंग की। CP के साथ DCP क्राइम्स कलमेश्वर शिंगावर, IPS DCP ट्रैफिक SM विजय कुमार, IPS DCP माधवपुर शिल्पावली, DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी, DCP बालानगर संदीप, DCP क्राइम्स 2 इंदिरा, ACPs, इंस्पेक्टर्स और दीगर पुलिस एहलकारों ने अमली तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर CP ने NDPS केसेस पेंडेंसी, तहकीकात और निफाज का जायजा लिया। CP ने मुकदमात और तफ्तीश की हैसियत का जायजा लिया और अफसरों से कहा है कि वो रियासती सतह के मियारात पर पूरा उतरने के लिए तमाम सतहों पर दस्तियाब वसाइल को जमा करके एक मुकर्ररा मुद्दत में ज़र-ए-इल्तवा को ख़त्म करने के लिए एक मखसूस लायहा अमल तैयार करें। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में बरक़ी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग़ देने के लिए चार्जिंग मराकज़ को बढ़ाया जाएगा। इसमें निजी शोबों से भी ताउन लिया जाएगा और जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए मुल्क के बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। बिजली की वजारत ने इस सिलसिले में कहा है कि हुकूमत का मुल्क के 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स में तोसी देने का मंसूबा है। इस सिलसिले में निजी शोबे का ताउन भी लिया जाएगा और जल्द ही तेल कंपनियों के ताउन से बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। इसके अलावा वजारत का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग सेंटर्स की तादाद में 2.5 गुना इजाफा हुआ। अक्टूबर से जनवरी तक इन 9 शहरों में 678 इजाफी पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स कायम किए गए। जानवरों को तरबियत फराहम करते हुए उनसे मुनफरिद काम कराए जाते हैं। इसको हमने सर्कस, फिल्मों और ड्रामों वगैरह में देख चुके हैं, जो अपना काम बेहतर अंदाज में करते हुए आवाम को हैरत ज़दा कर देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही, जिसमें एक हाथी ब्रश से खुद अपनी तस्वीर उतार रहा और वो भी पूरी तरह परफेक्ट अंदाज में, जिसको आवाम की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा। बाज मर्तबा चंद जानवरों की जानिब से किए जाने वाले कामों को देखकर यह हकीकत नहीं ग्राफिक नजर आता है। एक IFS ओहदेदार प्रवीण अंगोस्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक हाथी की जानिब से उतारी जाने वाली वीडियो को शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया कि एक हाथी अपने सूंड में ब्रश पकड़कर कैनवास में अपनी तस्वीर प्रोफेशनल अंदाज में उतार रहा। इस वीडियो को देखने वाले सार्फिन की जानिब से हाथी की वाहवाह की जा रही और हर कोई अपने अपने अंदाज में कमेंट्स कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात में सिर्फ 4% को सजा। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस का इंकशाफ। खुसूसी अदालत के फैसलों को पुलिस ने हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। महकमे रजिस्ट्रेशन को यौमिया 30 करोड़ से जायद आमदनी। अराजियत की मार्केट कदर में नजरसानी पर 15 दिन में 500 करोड़ रुपए का फायदा। तेलंगाना रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस DGP महेंदर रेड्डी की मेडिकल रुखसत को हुकूमत ने दी मंजूरी।
सीनियर IPS ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ACB अंजनी कुमार को 2 हफ्तों के लिए फुल एडिशनल चार्ज के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना मुकर्रर किया गया। उस्मानिया अस्पताल और गांधी अस्पताल के ब्रांड इमेज को मजीद बढ़ाने पर जोर, हरीश राव साबिका फैसलों की पेशरफ्त पर गौर। रियासती बीजेपी सरबराह बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक खुले खत में खिदमात को बाकायदा बनाने और पंचायत सेक्रेटरियों को तनख्वाह के पैमाने पर अमल आवारी का किया मुतालबा। आलमी इदारे सहित WHO की जानिब से हिंदुस्तान में ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के क़याम के ऐलान के बाद और आयुष की वजारत ने हैदराबाद को मरकज के क़याम के लिए जगह समझा और रियासती हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। किशन रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को खत लिखकर हैदराबाद में आलमी मरकज के क़याम के लिए जमीन फराहम करने की दरख्वास्त। सिटी पुलिस जल्द ही मुख्तलिफ अक़साम की तकरीबन 1279 लावारिस गाड़ियों को नीलाम करने का मंसूबा बना रही। जारी करदा एक बयान में सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने दी इत्तला। सरूनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदी सारिक को किया गिरफ्तार जो शादी खानों में शादी की तकरीबात और सालगिरह की तकरीबात में चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था। उसके पास से 17 तोला सोने के तलाई जेवरात किए बरामद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।